वेलकम टू योर मिशन। आज आम गोटे नुआ टॉपिक आरंभ करने जाऊँगी। ये हूँ पिलाने तुम फोर्थ सेमिस्टर रो गोटे नुआ पेपर जार ना हूँ राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट 2, जहाँ को तुम ओडिया रे कहूच आधुनिक पाश्चात्य देश समूहर अभ्युदय द्वितीय। किछि दिन पूर्वर किछि स्टूडेंट मेसेज करथिले एवं से माने कहूथिले सर ए टॉपिक उपरे क्लास करंतु, ए टॉपिक बुझिबारे बहुत समस्या होची। तो सेमानकु आश्वासन भी देइथिले क्लास करिया पई। फाइनली आज ए क्लास आरंभ होला। जो माने प्रथम थर पई हम चैनल को आसीचंती सेमानकु बहुत बहुत धन्यवाद। आमे गप माध्यम रे बुझिया पई चेष्टा करिबा। जदि किछि समस्या हेबो ताहले डिस्क्रिप्शन रे हमरो टेलीग्राम रो लिंक दिया जाइछि, सेतरे जाय कि पिला माने तुमे जॉइन हेई परिबो, ता सहित मेसेज मध्य करि परिबो। आज आमे जो टॉपिक पढ़िया पई जाउचंती तार ना हेउची 17th सेंचुरी यूरोपियन क्राइसिस, जहाँ को आमे ओडिया रे कहउचंती सप्तदश शताब्दी रे यूरोपीय संकट। आमे देखिबा यूरोप रे 17th सेंचुरी सप्तदश शताब्दी रे गोटे संकट देखा देइथिला, गोटे क्राइसिस देखा देइथिला। केउ केउ क्षेत्र रे मुख्यतः आमे देखिबा अर्थनैतिक क्षेत्र रे, सामाजिक क्षेत्र रे, ता सहित राजनैतिक क्षेत्र रे। एही सब को आमे गोटिए पर गोटिए आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखिबा अर्थनीति क्षेत्र रे केमिति संकट देखा देइथिला। पिला माने आमे गोटे जिंस लक्ष्य करिबा 17th सेंचुरी रे यूरोप रो जो राजा माने थिले से माने अनेक प्रकार युद्ध रे लिप्त रहिले। आमे जानिचंती युद्ध कला माने पैसा खर्च हेबो, ता सहित अनेक लोकंकर जीवन हानि हबो। तो एई सब समस्या मान देखा देला। राजा माने युद्ध रे लिप्त रहउचंती एवं ता पई आमे देखिबा अनेक सैन्य सामंतंकर जीवन मध्य जाउची। एई सब भितरे आमे देखिबाकू पाइबा किछि साधारण जनता थिले, सेमाने मध्य दुख जंत्रणा भोग करुथिले। अनेक लोकों को हत्या करागला। सेई समय रे लुंठन राज सबु जगार आमे देखिबाकू पाइबा। अत्याचार हणा कटा एई सबु जिनिस समाज रे खेलीगला, जेउति पाई आमे देखिबाकू पाइबा गोटे अशांतिर वातावरण समाज रे सृष्टि हला, यूरोप रे सृष्टि होइथिला। प्रथमे आमे आलोचना करिबा केउ केउ कारण पाई अर्थनीति क्षेत्र रे संकट देखा देइथिला। जेतबेला आमे देखंती इकोनॉमिक क्राइसिस रो कथा, इकोनॉमिक क्राइसिस रो कथा आमे जेतबेले आलोचना करंती, जहाँ को आमे ओडिया रे कहउचंती अर्थनैतिक संकट। आमे प्रथमे देखिबा डाउनफॉल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जहाँ को ओडिया रे आमे कहउचंती कृषि उत्पादन रे केमती अवनति हला। आमे पिला माने जुगे जुगे जानिचंती कृषि हेउची देशर अर्थनैतिक मेरुदंड। जदि कृषि को गुरुत्व न दिया जिवो ताहले अनेक समस्या देखा जिवो। तो सेई समय रे एमिति परिस्थिति देखा देला, राजा माने कृषि को आउ एते गुरुत्व दउ नाहंती। से माने पुरातन पद्धति रे चाष करूचंती। एटा होजी गुटे जिनिस देखिबा। पुरातन पद्धति रे ता माने होची पूर्वर जेमती पारंपरिक रीतिनीति रे चाष करूथिले। से माने वर्षा जल उपरे डिपेंड करूथिले। जेउ वर्ष भल वर्षा हबो ता माने भल चाष हबो। जेउ वर्ष वर्षा न होउथिला सेई वर्ष चाष ठप, भल चाष हेई पारु नथिला। एवं सेई समय रे आमे देखिबा से माने इरिगेशन सिस्टम बा जलसेचन व्यवस्था को एते ध्यान देई नथिले। एते गुरुत्वर सहित किंबा गोटे आधुनिक उपाय रे केमती जलसेचन करा जाई परिबो सेथि प्रति से माने नजर देई नथिले। जेहेतु से माने वर्षा जल को डिपेंड होउथिले एवं ताकू नेई कि से माने चाष करूथिले, सेति पई आमे कहि परिबा जेउ वर्ष वर्षा हो नथिला सेई वर्ष मरुडी पडुथिला। एवं धीरे धीरे एहार प्रभाव अर्थनीति उपरे मध्य पडुथिला। ये होची प्रथम कथा गला। एबे आमे द्वितीय कथा देखिबा। द्वितीय कथा एग्रीकल्चर रो केमती डाउनफॉल हला। आमे देखिबा
गोटे कथा हूँ रोटेशन ऑफ क्रॉप। पूर्वर जो चाषी माने थिले से माने गोटिए जमी रे बारंबार चाष करुले। जेमती कि आमे कहिबा गोटिए जमी रे से माने धान चाष करुचंती। ए वर्ष धान चाष कले नेक्स्ट ईयर को पुणी धान चाष करेंगे। एमती वर्ष वर्ष धरी गोटिए प्रकार फसल गोटिए जमी रे चाष करुचंती। जहाँफल कौन है जमीर जो उर्वरता थिला ताहा धीरे धीरे कमिबार लागिला। जदि आमे गोटिए जमी रे विभिन्न प्रकार चाष करिबा ताहले जमीर उर्वरता वृद्धि पाई थाए। जेमिति कि आमे देखिबा गोटिए वर्ष आमे धान करुचंती, ता पर वर्ष आमे डाली जातीय शस्य करिबा, तार पर वर्ष आमे आखु किंबा तुला किंबा एमिति विभिन्न जदि रोटेशन आमे करुचंती, प्रथम वर्ष धान करथिले किछि वर्ष पर पुणी धान करिबा, 2 वर्ष गैप दबा तापर धान करिबा। तो एई परि जदि आमे रोटेशन जदि करिबा ताले कोन हबो जमीर उर्वरता वृद्धि पाई थाए एवं अधिक फसल उत्पादन हेई थाए। सेतबेले एई प्रकार पद्धति विषय रे यूरोपर लोक माने अज्ञ थिले, सेमानकु जणा नथिला। ता सहित पिला माने आउ गोटे जिनिस आमे लक्ष्य करिबा, सेई समय रे जो बिजनेसमैन माने थिले किंबा जो जमीदार माने थिले सेमाने कोन करुथिले जमी को बिक्री करुथिले एवं सेमाने जाइकी सहर रे रहुथिले। काइना सहर रे सबु प्रकार सुविधा अछि, तो सेमाने जाइकी सहर रे रहुथिले एवं जमी को सेमाने बिक्री कर दउथिले। सेटा आमे देखिबा। ता सहित आमे देखिबा किछि जमीदार माने थिले सेमाने अधिकरु अधिक जमी किनिबार लागिले। सेमानकर मुख्य उद्देश्य होउची चाष करिबा नुह, सेमानकर मुख्य उद्देश्य होउची केमिति अधिकरु अधिक जमी किनिबे एवं तांकर प्रेस्टीज बढ़ाइबे, तांकर सम्मान बढ़िबो। जे जणे जमीदार अछंती तांकर बहुत जमी, तांकर प्रेस्टीज बढ़िबो, तांकर रेपुटेशन बढ़िबो, हैला तांकर पदमर्यादा बढ़िबो। सेइति पई से अधिक जमी किणुथिले। तो एई प्रकार समस्या आमे यूरोप रे देखिबा को पाइबा। आ जहा फल रे आमे देखिबा कोनोसी जमीदार मानकर मानसिक उद्देश्य नथिला अधिक चाष करिबा पई, जहा फल रे सेही समय रे अर्थनीति रे अवनति देखादेला। आ गोटे कथा होची पिला माने कृषि को नेई कि सेतबेले जो जमीदार माने थिले से माने चाषी मानकु बहुत अत्याचार करुथिले, अनेक शोषण करुथिले। आ गोटे कथा होची से माने जो रप्तानी करुथिले जिनिस गुडाक रप्तानी को मध्य से माने बंद कर देले। सेमानकर विश्वास हैला जदि रप्तानी हेउची बोली देश रे अनेक समस्या देखा देउची। काहेकि जेहेतु देश रे प्रोडक्शन कम अछि सेति पई से माने रप्तानी को बंद कर देले। से माने भाबिले जे रप्तानी बंद कर देले वर्तमान जो परिस्थिति देखा देइची यूरोप रे तार समाधान हो जिवो। आमे कहि परिबा किछि समय पाई तार समाधान हेइतला, किंतु लॉन्ग टर्म पाई दीर्घ दिन को जदि आमे देखिबा तांकर एई परि कार्यकलाप कृषक मानकर इच्छा शक्ति को भांगी देइथिला। जेउ कृषक चाष करुची से उपयुक्त मूल्य तार पाई पारु नथिला। तो एई परि भाबरे आमे देखिबा से माने जो चाष करुचंती सेगुड़िक बजार रे बहुत कम रेट रे बिक्री हेबाकु लागिला, जोदि पाई कृषकर उपयुक्त मूल्य से पाई पारु नथिले एवं कृषक कौन कले से माने जेतिकी खाद्य खाइबे केवल सेतिकी ही चाष कले। तो धीरे धीरे से माने कम चाष करुचंती एवं आउट देखिबा सेथि पाई अनेक समस्या देखा देला एवं परिशेष रे अर्थनैतिक संकट यूरोप रे देखा देइथिला। ये होची गला प्रथम कथा। द्वितीय कथा हमें देखिबा। द्वितीय कथा होची इनक्रीज ऑफ प्राइस कमोडिटी। इनक्रीज ऑफ प्राइस कमोडिटीज जहाँ को आम ओडिया कहते संग्रामी सामग्री गुड़िकर दरदाम वृद्धि है। पिला माने आमे गोटे जिनिस लक्ष्य करिबा 17th सेंचुरी सप्तदश शताब्दी रे यूरोपर जनसंख्या लोकसंख्या द्रुत गति रे वृद्धि पाइबार लागिला।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୟୁରୋପ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ କହିବା, ଯେହେତୁ ଚାଷ ହେଉନି ତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଷ ହେଉନି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟରେ କେମିତି କମ୍ ଜମିରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ସମାଜରେ, ଯେମିତିକି ପ୍ଲେଗ ଆଉ ମହାମାରୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ କମି ଆସିନଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି। ସେଇ ସମୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଇ ସମୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁନି, କଞ୍ଚାମାଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କପଡ଼ା କାରଖାନାରେ କପଡ଼ା ତିଆରି ହେବ, ତାହେଲେ ସେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁଳା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ତୁଳା ଚାଷ ବି ଲୋକମାନେ କରୁନଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁନି। ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲ ଅଧିକ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଳକାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥାନ୍ତା। ତ କଞ୍ଚାମାଲ ବି ମିଳୁନି, ତ ଏଇସବୁ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁନି ତ କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପର ସାମନ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ରୂପାକୁ ଆମଦାନୀ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଅଧିକ ସୁନା ରୂପା ଅଛି ସେ ଦେଶ ସେତେ ପ୍ରଗତି କରିବ, ସେ ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସୁନା ରୂପାକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ କଲେ, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଲେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିଛି ଖଣି ଥିଲା, ଯେମିତିକି ମେକ୍ସିକୋ, ତାପରେ ବୋଲଭିଆ, ଏମିତି କେତେକ ଖଣି ଥିଲା। ସେଇ ଖଣିମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁନା ରୂପା ୟାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନା ରୂପାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା। ଯଦି ଗଚ୍ଛିତ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ୱାର୍ଲଡରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାର୍। ରିଲିଜିୟସ୍ ୱାର୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ କୁହାଗଲା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଥୋଲିକ, ଯେଉଁ ଦେଶ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏହିପରି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେମିତିକି କ୍ୟାଥୋଲିକ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ଏହି ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ବଳି ପଡ଼ିଗଲେ, ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କର ଖଜଣା ସବୁ ଆଦାୟ କଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେଇ କର ଖଜାଣକୁ ନେଇକି ରାଜାମାନେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଡାଉନଫଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ। ଡାଉନଫଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅବନ୍ନତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ମାନେ ରପ୍ତାନି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲେ ଜିନିଷକୁ କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଦୁଇଟା ଯାକ ନହେବ ତାହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଡାଉନଫଲ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅବନ୍ନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ ରାଇଭାଲେରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ୟୁରୋପର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ଏମିତି ଅନେକ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର କଲୋନୀ ବା ତାଙ୍କର ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରଥମ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନେ କିଛି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ତା ସହିତ ଆମେରିକା ଏଇସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସେ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗହଣା, ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ଗଚ୍ଛିତ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ କଲେ, ଏତେ କର ଆଦାୟ କଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ଯେତିକି ଆଶା କରୁନଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର
ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ପଏଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଅନ୍ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ୟୁରୋପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗରିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ସେମାନେ ତିନି ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ଦରଦାମ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ହୀନ ପଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କର୍ମ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସହରରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଟେଲ୍ ହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସହରରେ ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ତିଆରି ହେଉଥାଏ। ସେଇ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କିଏ କରିବେ? ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଶରଣ ପଶିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଇ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଖାଗଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସ୍ଲେଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାହେଉଛି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାକର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଧନୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ଯେମିତିକି ମଧ୍ୟମ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗକୁ କୁହାହେଉଛି ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗକୁ କୁହାହେଉଛି ବନ୍ଧକ ଚାଷୀ ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭାଗରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଜମିଟା ହେଉଛି ରାଜା କିମ୍ବା ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜାଗା, ସେଇଥିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କୃଷକମାନେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଜମିଦାର ନେବ, ବହୁତ କମ୍ ଅଂଶ କୃଷକ ପାଖରେ ରହିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବନ୍ଧକ। କିଛି କୃଷକମାନେ ସେମାନେ ବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ? ୟୁରୋପର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ୟୁରୋପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଦୁଇଟା ଡିଭିଜନ,
गोटे हूँ जो संभ्रांत माने थिले बा धनी लोक माने थिले सेमाने समाज रे सबु प्रकार भोग विलास प्राचुर्य भितर कालतीपात करने समय रे जो गरीब लोक माने थिले गरीब कृषक माने थिले सेमानकर जीवन दुखमय हो जाइथिला। ठीक अच्छे ये क्लासटा बहुत लंबा हो जीवो सेतिपाई आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ गोटे टॉपिक आलोचना करिबा। नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िबा सोशल क्राइसिस जहाँ को आमे ओडिया रे कहउचंती सामाजिक संकट हैला। डिस्क्रिप्शन रे गोटे लिंक दिया जाइछि ताकू क्लिक करिकी आमर जो टेलीग्राम चैनल अच्छी से तुम जॉइन करिपरिबो। सेतिरे पिला माने तुमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ सेतिरे तुमे पाई परिबो ता सहित किछि स्टडी मटेरियल मध्य सेतिरे पाई परिबो। ठीक अच्छे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी नेक्स्ट क्लास रे सेकेंड क्लास रे आमे देखाबा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।